بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ہم بہت ہی خاص ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جانیں گے کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو برے انسان کی بھی نشانیاں بتائیں گے۔ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو سامنے رکھ دی جائے گی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہے۔ ماہر نفس کے مطابق صاف دل انسان کی ایک کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جانا، یعنی جب اس شخص کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے وہ بالکل بھی بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کون کون بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے والے سے لڑ جاتے ہیں، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہر نفس کے مطابق ایسا شخص نہایت ہی حساس نبیت کا ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ یعنی کڑوے رویے سے اسے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ یعنی کڑوا رویہ دیکھے تو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پوری اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہر نفس کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانیاں یہ ہے کہ ایسے شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے الٹا چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفس نے بتاتے ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشاب نبی آخر جمع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور بتائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں اگر دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 دوسرے بیان کی جاتی ہے۔ پہلے صورت ایک کی وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بین اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور چہرہ انسان کی باتت حالات کا سایہ ہوتے ہیں، یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک عمل اور برے عمل کے اثرات بھی چہرے سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی حصہ بدصورت تھا۔ فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے عمل ملاتے ہیں، اعمال صالحہ یعنی نیک عمل بھی انہوں نے کی ہے اور اعمال سیاہ بھی کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ نیک عمل ان کے چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے عمل چہروں پر بدصورت کی طور پر نمایاں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مسلم بندوں کو چہرے پر ان کے خلوص اور نیک عمل کا نور ہوتا ہے، اور ان کے بون اور تنورانی چہروں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے عمل اور اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت، معاملات اور اخلاق معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقامہ کے مطابق
ہوتے ہیں। انہیں देख कर एक मुसलमान की अमाली जिंदगी का नक्शा सामने आ जाता है और खुदा याद आता है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अच्छे लोग वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाता है। प्यारे दोस्तों, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों की दो खुशियत बयान फरमाई, वहीं पर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरूर बयान फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का जिक्र फरमाया। नंबर 1 ये है कि चुगलियां करने वाले यानी एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग, प्यारे दोस्तों, चुगली करते हैं एक दूसरे की जो गीबत बातें हैं उनकी बातें दूसरे तक पहुंचाने वाले, दूसरे तक पहुंचाने वाले को एक की बात के दूसरे के आगे, दूसरे की तीसरे की आगे और तीसरे की बात चौथे की आगे, इस चीज का हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज पाया जाते हैं। और हम में से बहुत से लोगों की ये आदत बन चुकी है, बिला वजह लोगों को ये बताते रहते हैं कि फला तुम्हारे बारे में ये कह रहा था और फला जगह तुम्हारे बारे में ये बात हो रही थी। बिला जरूरत ऐसी बातें करना सरन गुनाह कबीरा में शुमार किया जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर से इसको गुनाह ही नहीं समझ जाता। हालांकि ये बातें अक्सर झगड़ों का बायस बनती है। हमारे मुंह से में होने वाले ये झगड़ों की अगर वजह तलाश की जाए तो अक्सर यही वजह सामने निकल कर आती है। चुनांचे ये बहुत बड़ा अमल है, चुगली करना बहुत बड़ा अमल है और इसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों की अलामत करार दिया है। नंबर 2, दूसरी बात इरशाद फरमाई कि दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाले बुरे लोगों में शुमार होते हैं। ये भी एक आम सी बात हो चुकी है। 2 दोस्त नमाज के साथ रह रहे हैं, अगर कोई आदमी उनके दरमियान गलत फहमियां डालकर उनकी दोस्तों की दुश्मनी में बदल देता है तो बहुत बुरी हरकत का मुराद होता है। इसी तरह एक खानदान मोहब्बत और तमार के साथ जिंदगी बसर कर रहा है और कोई तीसरा शख्स दखल देकर उनकी मोहब्बत और नमाज की फिजा को हर कर देता है तो वो कोई अच्छा काम नहीं। मोहब्बत और नमाज की फजा खानदान में हो दोस्तों में वो मुश्तरका काम करने वालों में हो तो इसमें फसाद डालने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुरे लोगों में शुमार किया है। नंबर 3, तीसरे बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि शरीफ और बाइज्जत लोगों में ऐब तलाश करके उन्हें बदनाम करने वाले भी बुरे लोग होते हैं। ऐब और कमजोरी से कोई शख्स पाक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल करम से अक्सर लोगों का पर्दा करता है। अब एक शख्स इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, लोग उसका एहतराम करते हैं और उसे अच्छा आदमी समझते हैं, लेकिन कोई शख्स बिला वजह उसकी टोर में लगा रहता है कि उसकी कोई कमजोरी हाथ लगे तो उसे बदनाम करो, उसको कोई ऐब मेरे इल्म में आए तो उसका पेट डंडा करके उसकी इज्जत को खराब करो। लोगों के ऐब तलाश करने के लिए टो में रहना, खास तौर पर मंजी और शरीफ लोगों के हालात का तज आंसू करके उनके ऐब ढूंढना और फिर उन्हें लोगों के सामने बयान करना ताकि वो बदनाम हो सके, वो बेइज्जत हो सके, तो ये कोई अच्छी सिफात नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मिजाज रखने वाले को बुरे लोग करार दिया है। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तीनों ख्वाब, ये तीनों खराब या आज हमारे दरमियान मौजूद है और चुकी है, हम इनके आदी हो चुके हैं, इसीलिए हमें ये महसूस नहीं, हम बिला तकल्लुफ ये हरकतें करते चले जाते हैं, जाने अनजाने में ही ये हम गलतियां ये हरकतें करते रहते हैं। हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस इरशाद गिरामी का एक बार मुताल करना चाहिए, इस पर गौर और फिक्र करनी चाहिए और फिर अपने मामलात और मिजाज और अदब पर भी नजर डालकर अपनी कमजोरियों का महसूस करते हुए अपनी खुद की इलाह की पहले कोशिश करनी चाहिए और बाद में अपनी लोगों की करनी चाहिए जो आपके साथ रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक रास्ते पर चलाए, ऐसे रास्ते पर चलाए जिस पर अल्लाह के नेक लोग चलते हैं और हमें ऐसा बनाए जैसा अल्लाह तबारक व तआला खुद चाहते हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अच्छे लोग करार दिया है। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिख देना, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।